So good morning all. So in lecture we are going to discuss about problems, how to do problems on theories of failure. Theories of failure problems there are particular steps that will help you to do these problems. Our steps problem incorporate okay. So basically we design machine design factor either diameter or radius or length terms are geometrical terms. So basically we object act stresses or forces. Forces direct force shear force bending force effect bending stresses torsion stress principal stresses principal stresses theories of failure incorporate. So this is the method that we are going to adopt. Okay, so step by step. So the first step is to write the given data and the conversions. Conversions is data book conversion force Newton in the unit kilonewton mega Newton Newton convert area area, if it is given in meter, we need to convert it to mm. Okay. Given data and conversion. The second step is identifying and calculating stresses. So, question forces acting, direct forces load acting in a supporting structure. We should find out the bending moment. So, in the cases, you need to find out the bending stresses. Some cases it will be torsional stresses. Stresses are object act in the identify. Direct stresses are plus or minus F by A. Plus in the sense tensile force minus compressive force. Bending stresses are 32 M by pi dq. Tau S is Fs by As. Tau T is 60 D by pi dq. All these equations are there in data book. Data book equations. Second page number 2 will there. Okay, so these formulas just data book. So data book formula almost all equations adopt equations adopt you should know all these formulas. That will be better. Okay. Then third step is assume material yield point stress. So questions material material yield point design paper material assume yield point stress okay, all these things are there in data. Okay, so material basically select basically carbon steels select. Okay, machine elements almost all elements carbon steels. Okay, C40 preferred number. Okay, C40 prefer. Okay, yield stress page number 463, 464 in the material select yield point. Yield point stress at yield point table. Okay, so select next step is to calculate the design stress. Design stress is a basic formula. Sigma E is equal to sigma YP by FOS. Okay, so factor of safety in the case about 2, 2.533 up to 4. 2 to 4 range we can calculate the design stress. Okay, so design stress calculate. So, we have
കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയും ഡാറ്റ ബുക്കിലുണ്ട്. സിഗ്മ 1 സിഗ്മ 2 എന്ന് നമ്മൾ സിഗ്മ 3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇവിടെ. ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി 0 അല്ലേ. സോ സിഗ്മ 1 ആൻഡ് സിഗ്മ 2 the same from equation 1.8c and 1.8d ല് പേജ് നമ്പർ 5 ലുണ്ട്. സിഗ്മ 1 is equal to sigma x plus sigma y by 2 plus root of എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് പ്ലസ് വരും ഒന്ന് മൈനസ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതില് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഉണ്ടാവാം, ചിലതിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ 0 ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈയും സെയിം. സിഗ്മ എക്സ് ചിലപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, സിഗ്മ വൈ ചിലപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് മാത്രം എടുക്കാം. അത് ഡയറക്ട്ലി ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് അപ്ലൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. അതായത് സിഗ്മ 1ന്റെയും സിഗ്മ 2ന്റെയും ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയറിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്ര 5 തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് തിയറി. അവിടെ സിഗ്മ 1 is equal to സിഗ്മ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ സിഗ്മ 1 നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് 5 ൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലെ. സിഗ്മ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് 4 ൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതില് ഒരു അൺനോൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും. ഡയമീറ്റർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടേംസ് ആയിരിക്കും. ഇതിലുണ്ടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അൺനോൺ ടേം ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം. ആ അൺനോൺ ടേം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അടുത്ത ഈ 5 തിയറീസും നമ്മൾ നോക്കണം. ഓക്കെ, ഐദർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി നോട്ടഡ്. ഓക്കെ, 5 തിയറീസ് ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും 3 തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ വെച്ച് നോക്കാൻ മതിയെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 3 തിയറീസ് മതി. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി നമ്മള് തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയറിൽ ഈ 5 തിയറീസിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിലത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ തിയറിയിൽ രണ്ടാമത്തെ തിയറിയിൽ എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ തിയറിയുടെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ 1 മൈനസ് 2 സിഗ്മ 2 is equal to സിഗ്മ ഇ. ഇതിൽ മ്യൂ നമുക്ക് അൺനോൺ ആണ്. എഗെയിൻ പേജ് നമ്പർ 11 1.1 ടേബിളില് മ്യൂ ഓരോ മെറ്റീരിയലിന്റെയും കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആ ടേബിളിൽ ഉണ്ടാവും. സോ ഡയറക്ട്ലി അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ രണ്ടാമത്തെ കിട്ടി, അതിലൊരു ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അൺനോൺ വാല്യൂന് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി. തേർഡ്, ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഈ 5 തിയറീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ആൻസർ. ഓക്കെ, അതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഇതിൽ ഏത് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയമീറ്റർ അല്ലെ, ഏറ്റവും കൂടുതലാവുമ്പോഴാണ് മോർ സേഫ്. ഓക്കെ, സോ ഈ 5 തിയറീസിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ steps to follow for all sorts of problems coming under this section. Okay, the only thing ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഏതൊക്കെ സ്ട്രെസ്സസ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് you can do with all these things. Okay, clear? Okay, then we'll do one problem regarding this. Okay, നമ്മൾ question we are going to do a problem. The first question is a bolt is subjected to an axial load of 10 kilonewton. So axial load ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, and a shear load together with that there is a shear load also. Okay, of 5 kilonewton. Find diameter of bolt and select a suitable one by checking all theories of failures. So load act ചെയ്യുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട്. Now we need to find out diameter. Okay, വേറെ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടില്ല. സോ ബാക്കി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനെ എല്ലാം നമുക്ക് just assume it. Okay, so first step as per the steps to do this problem, ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ given ഡാറ്റാസിനെ അതിന്റെ അതാത് ഡയമെൻഷൻസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. ഓക്കെ, സോ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ഇത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ഓൾറെഡി അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ഒരു ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് വിൽ ബി സിഗ്മ എക്സ്. ഓക്കെ, എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. സോ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് 10 kilonewton. അതിനെ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. ഓക്കെ, നൗ ഷിയർ ഫോഴ്സ് തന്നിട്ട് 5 kilonewton. അതിനെ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. നൗ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനില് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ട്രെസ്സസിനെയും നമ്മൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണം. സോ എന്തൊക്കെ സ്ട്രെസ്സസ് ഉണ്ട്?
രണ്ട് സ്ട്രെസ്സസ് ആണ്, ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് പിന്നെ ഒന്ന് ഷിയർ സ്ട്രെസ്. ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ? F/A ± F/A. എന്ത് തരം ലോഡാണ് തന്നിട്ടില്ല, ടെൻസൈൽ ആണോ കംപ്രസീവ് ആണോ. സോ വിൽ അസ്യൂം ഇറ്റ് ആസ് ഇതിന് പോസിറ്റീവ് ലോഡാണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് 10 കിലോന്യൂട്ടനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 into 10 power 3 which is 10 power 4. 10 power 4 by A. A എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല, എന്താണ് ഏരിയ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ tau xy അതേപോലെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ. ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് 5 into 10 power 3 by area. ഓക്കെ, സോ സ്ട്രെസ്സസ് രണ്ടാണ്, സിഗ്മ എക്സ് ഉം tau xy ഉം നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, നൗ അടുത്ത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിനെ അസ്യൂം ചെയ്യാം. മെറ്റീരിയൽ ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ yield point stress. Okay, so ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ബോൾഡ് ഇല്ല, ആക്ച്വലി എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ കാർബൺ സ്റ്റീൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ C40 സെലക്ട് ചെയ്താൽ 1.8 ടേബിളില് അതിന്റെ yield സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് 324 Nm/mm² എന്നുള്ള വാല്യൂ 1.8 ടേബിൾ 1.8 നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് next step is design stress calculate here. Design stress is yield point stress by factor of safety. Factor of safety ഇവിടെ assume ചെയ്യാം more than 2 അല്ലെങ്കിൽ 2 or more than 2 to 4 ആ റേഞ്ചിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. So factor of safety is 2. So you will get design stress as 162 Nm/mm². Okay, now final step എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസിന്റെ ഫോർമുല നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ 5 ഉണ്ടാവും. സിഗ്മ 1 is sigma x plus y by 2 plus root of sigma x minus y by sigma y by 2 the whole square plus tau square xy. ഇതിന്റെ സിഗ്മ 2 ന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലസ് എന്ന് വരെ ഇവിടെ മൈനസ് ആക്കാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അതില് സിഗ്മ x ന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, സിഗ്മ y is taken as 0. ഓക്കേ, ആൻഡ് tau ന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ you will get two equations for sigma 1 and sigma 2. 12071.06 by A first equation minus 2071.06 by A is the second equation. So നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഡിസൈൻ സ്ട്രെസിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, sigma 1 കിട്ടി, sigma 2 കിട്ടി. Now from these equations we need to find out the value of A. അതായത് ആ A യിൽ നിന്നാണ് ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഡയമീറ്റർ വാല്യൂസ് 5 തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയറിലും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം. സോ സിഗ്മ ഇ സിഗ്മ 1 അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ 2 തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് 5 തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സിൽ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ഡയമീറ്റർ. 5 വാല്യൂസ് കിട്ടും ഡയമീറ്റർ. അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. സോ നൗ തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് തിയറിയാണ്. നമുക്ക് സിഗ്മ ഇ ഓൾറെഡി കിട്ടി, equated to sigma 1. So 162 ആണ് sigma E എന്നുള്ളത്. sigma 1 ന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. sigma 1 നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് 12071.06 by A എന്നുള്ള ഫോർമുല ആണ്. സോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് pi by 4 d square ടോട്ടൽ. അപ്പോൾ d you get 9.74 mm. രണ്ടാമത്തെ തിയറിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താന്ന് നോക്കാം. See all these things are there in page number 21 equations. അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് തിയറി ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, ഷിയർ സ്ട്രെസിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ പേജ് നമ്പർ 21 ന്റെ തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ സിഗ്മ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ 1 മൈനസ് സിഗ്മ 2. അതിൽ നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. യു വിൽ ഗെറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് d. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻ തിയറി സിഗ്മ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ 1 മൈനസ് mu സിഗ്മ 2. ഇവിടെ നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ മ്യൂവിന് ഒരു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. എവിടെ C40 ന്റെ കാർബൺ സ്റ്റീൽസിന്റെ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പേജ് നമ്പർ 11 ടേബിൾ 1.1 ഉണ്ട്. സോ അത് 0.292 എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു. അടുത്ത തിയറിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എഗെയിൻ സിഗ്മ 1 സിഗ്മ 2 വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, ന്യൂ വാല്യൂ അറിയാം. അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഡി 10.041 ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എനർജി തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എനർജി തിയറിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡയമീറ്റർ 10.19 mm. സോ നമുക്ക് 5 വാല്യൂസ് കിട്ടി. ഡയമീറ്ററിന്റെ വാല്യൂസ് 5 എണ്ണമായിട്ട് കിട്ടി. സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമീറ്റർ, അതായത്
10.54 mm. Okay. So ഇതേ പ്രൊസീജിയർ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഫോളോ ചെയ്യാം. അതിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2 ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എന്തൊക്കെ തരം സ്ട്രെസ്സസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ?